لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخوتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فما زلنا نقرأ كتاب شرح الأرجوزة المئية في ذكر حال أشرف البرية للعلامة ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى، بشرح معالي الشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله تعالى. فقال الناظم رحمه الله: والخمر حرمت يقينا فاسمعا، هذا وفيها ولد سبط الحسن، وكان في الرابعة الغزو إلى بني النضير في ربيع أولا، وبعد موت زينب المقدمة، وبعده نكاح أم سلمة وبنت جحش، ثم بدر الموعد، وبعدها الأحزاب فاسمع واعدد. طيب، قال الناظم: وبعد موت زينب المقدمة، وبعده نكاح أم سلمة وبنت جحش، ثم بدر الموعد، وبعدها الأحزاب فاسمع واعدد. ثم قال الناظم رحمه الله: ثم بني قريظة وفيهما خلف، وفي ذات الرقاع علم، كيف صلاة الخوف والقصر نمي، وآية الحجاب والتيمم، قيل ورجمه اليهوديين، ومولد سبت الرضا الحسين. قال شيخنا عبد الرزاق البدر حفظه الله: ثم غزوا بني قريظة، وتقدم أنهم نقضوا العهد في غزوة الخندق، وظاهروا قريشا وأعانوهم على حرب الرسول عليه الصلاة والسلام، فلما فرغ عليه الصلاة والسلام من الأحزاب غزاهم. Donc on poursuit Inch'Allah Ta'ala l'explication du poème Al-Urjuzat al-Mi'iyya relatant la biographie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, on avait vu que lorsque l'auteur rahimahullah ta'ala avait terminé d'évoquer les événements de la 3e année de l'hégire, il a commencé donc, il a enchaîné avec les événements de la 4e année. Et on va voir qu'il va en citer en tout 14. فذكر الأولى غزوة بني النضير. Donc on a dit qu'il avait évoqué le premier événement de la 4e année, l'expédition militaire de Bani Nadir. الثانية وفاة زينب بنت جحش، عفوا زينب
بنت خزيمة الهلالية زوج النبي صلى الله عليه وسلم. Le deuxième événement évoqué, le décès de Zaynab bint Khuzayma al-Hilaliya, l'épouse du prophète alayhi salatu wassalam. الثالثة زواجه من سلمة. Le troisième événement, son mariage avec Salama. الرابعة زواجه من زينب بنت جحش الأسدية. Le quatrième événement, son mariage avec Zaynab bint Jahsh الأسدية. الخامسة غزوة بدر الموعد. Le cinquième, l'expédition militaire de, comme on l'a appelé, Badr al-Maw'id. Badr al-Maw'id. السادسة غزوة الأحزاب. L'expédition militaire de Al-Ahzab. Des factions. طيب, des groupes. ثم يذكر هنا الحادثة السابعة وهي غزوة بني قريظة. Donc il va mentionner ici le septième événement qui est l'expédition militaire de Bani Qurayza. Donc Bani Qurayza, c'est une des tribus juives. طيب. Donc il dit ici, l'auteur, rahimahullah ta'ala, ensuite, c'est-à-dire après les événements ou après l'expédition militaire de l'Ahzab, ils ont fait une expédition qui est appelée Bani Qurayza. Et on a vu que Bani Qurayza était une tribu juive et qui avait rompu le pacte qu'ils avaient fait avec les musulmans lors de l'expédition militaire d'Al-Khandaq, de la tranchée. Et on a vu qu'ils avaient aidé Quraysh et qu'ils les avaient soutenus dans leur guerre, dans leur combat contre le messager sallallahu alayhi wa sallam. Et que lorsque le prophète alayhi salatu wa sallam, il a terminé son expédition de Al-Ahzab, eh bien, il est sorti contre Bani Qurayza. ففي صحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رجع يوم الخندق ووضع السلاح واغتسل فأتاه جبريل وقد عصب رأسه الغبار فقال وضعت السلاح فوالله ما وضعته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأين قال ها هنا وأومأ إلى بني قريظة قالت فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc il a été rapporté par rapport à la ghazwa de Bani Qurayza dans les deux sahih selon Aïcha qui a dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est revenu de l'expédition de Al-Khandaq, de la tranchée, il a déposé les armes et il s'est lavé. Il a fait un lavage. Quand Jibril est venu, alors qu'il était en train d'enlever la poussière ou la terre qui était sur sa tête, la tête du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Jibril lui a dit, as-tu déposé les armes? Par Allah, je ne les ai pas déposées. Et là, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, où? C'est-à-dire, où doit-on aller cette fois dans notre expédition militaire? Et Jibril de répondre, là-bas, en indiquant la tribu de Bani Qurayza. Et là, Aïcha, elle dit, et c'est ainsi que le messager d'Allah, alayhi salatu wa salam, est sorti en direction de Bani Qurayza.
وفيهما عن ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم لنا لما رجع من الأحزاب لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة فأدرك بعضهم العصر في الطريق فقال بعضهم لا نصلي حتى نأتيها وقال بعضهم بل نصلي لم يرد منا ذلك فذكر للنبي عليه الصلاة والسلام فلم يعنف واحدا منهم. Il a été rapporté également dans les deux sahih, le Bukhari et Muslim, selon Ibn Umar radiyallahu anhuma, qui a dit, le prophète a dit, ou nous a dit, lorsqu'il est revenu de Al-Ahzab, de l'expédition militaire de Al-Ahzab, il leur a dit, ne priez pas, ou que personne ne prie Al-Asr tant qu'il n'est pas arrivé à Bani Qurayza. Tant qu'il n'est pas arrivé à la tribu de Bani Qurayza. Et donc, certains d'entre eux étaient encore sur la route lorsque l'heure de l'Asr est arrivée. Donc certains, ils ont dit quoi? Certains ont dit, on ne priera pas Al-Asr tant qu'on n'est pas arrivé à la tribu de Bani Qurayza. D'autres, ils ont dit non, au contraire, on doit la prier. Car le prophète ne voulait pas nous dire de ne pas prier à l'heure, mais il voulait qu'on se dépêche pour arriver à Bani Qurayza. Donc on a eu ici deux interprétations possibles de la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui était ne priez pas Al-Asr tant que vous n'êtes pas arrivé à Bani Qurayza. Et lorsqu'on a dit, ou on a informé le prophète de cette divergence entre ses compagnons, eh bien, il n'a blâmé personne d'entre eux. Il n'a ni blâmé ceux qui avaient dit, on ne prie pas tant qu'on n'est pas à Bani Qurayza, même si c'est l'heure. Il n'a pas blâmé non plus ceux qui ont dit non, on doit prier maintenant parce que c'est l'heure, même si on n'est pas encore à Bani Qurayza. Voyez? وكان نغزو قبائل اليهود للعهد على إثر المعارك الكبار الأمهات التي دارت بين النبي صلى الله عليه وسلم والمشركين فبنو قينقاع بعد بدر وبنو النضير بعد أحد وبنو قريظة بعد الأحزاب. Donc il dit ici le Cheikh Abd al-Razaq al-Badr hafidhahullah ta'ala que la rupture du pacte avec les musulmans provenant des tribus des Juifs se sont produites à la suite des grandes batailles dans lesquelles le prophète alayhi salatu wassalam s'est confronté aux polythéistes. Par exemple, la rupture du pacte de la tribu de Qaynuqa s'est produite après Badr. La rupture du pacte de Bani Nadir s'est produite après Uhud. Et ici, la rupture du pacte de Bani Qurayza s'est produite après l'Ahzab. طيب ثم قال الناظم رحمه الله وفيهما خلف أي وفي تاريخ هاتين الغزوتين الأحزاب وبني قريظة خلاف بين المؤرخين كما سبق الإشارة إلى ذلك. Il dit l'auteur par la suite وفيهما خلف, c'est-à-dire au sujet de ces deux expéditions militaires qui sont l'Ahzab et Bani Qurayza, les historiens ont divergé sur le moment de ces deux expéditions militaires, comme on l'a vu précédemment. ثم قال وفي ذات الرقاع أي وفي غزوة ذات الرقاع وكانت قبل نجد لقتال بني محارب وبني ثعلبة من غطفان وفي سبب تسميتها بذات الرقاع أقوال من أقواها أنها سميت بذلك لأنهم كانوا يربطون أرجلهم بالخرق من شدة الحر.
يدل لذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام في غزاة ونحن 6 نفر بيننا أو 6 نفر بيننا بعير نعتقبه ونقبت أقدامنا فنقبت قدماي وسقطت أظفاري فكنا نلف على أرجلنا الخرق فسميت غزوة ذات الرقاع لما كنا نعصب على أرجلنا من الخرق. قال أبو بردة فحدث أبو موسى بهذا الحديث ثم كره ذلك قال كأنه يكون شيئا من عمله أفشاه. طيب puis dit l'auteur rahimahullah ta'ala et وفي ذات الرقاع, c'est-à-dire l'expédition qu'on appelle ذات الرقاع qui s'est déroulée donc en direction de Najd, de la région du Najd, dans le but de lutter, de combattre contre la tribu de Muharib et celle de Tha'laba, de Ghatafan. Et pourquoi on l'appelle Dhat al-Riqa? Le Riqa, c'est un tissu, c'est un bout de tissu que l'on peut mettre sur un vêtement. D'accord? C'est un bout de tissu que l'on peut mettre sur un vêtement, par exemple, afin de cacher un défaut. Donc pourquoi on l'a appelé comme ça, cette expédition? Pourquoi on l'a appelé Dhat al-Riqa? Donc il y a plusieurs avis. Parmi les avis les plus forts est qu'elle a été appelée comme ça car les musulmans avaient bandé leurs pieds avec du tissu à cause de la forte chaleur. Ils avaient bandé leurs pieds à cause de la forte chaleur. Comme cela a été rapporté dans les 2 sahih, selon Abi Burda, selon Abi Moussa, radiyallahu anhu, qui a dit, nous sommes sortis avec le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, dans une expédition militaire. Et nous étions 6 personnes, il dit. Nous étions 6, et on avait qu'un seul chameau. On n'avait qu'un seul chameau, ils étaient 6. Donc, qu'est-ce qu'ils faisaient? Eh bien, ils alternaient. Donc, un des 6 montait, puis descendait, le deuxième il montait, puis il descendait, le troisième, etc. Il se faisait tourner le chameau, hein, l'un après l'autre. Puis il dit donc, du coup, celui qui n'était pas sur le chameau, il marchait. Jusqu'à ce que leurs pieds avaient changé de couleur à cause de la chaleur. À cause de la chaleur du sable et du sol. D'accord? Et étaient donc très abîmés à cause de la chaleur. Jusqu'à ce qu'ils disent ici, Abu Moussa, il dit jusqu'à ce que mes ongles tombaient. Jusqu'à ce que mes ongles tombaient. Et donc, qu'est-ce qu'il dit? Nous avons alors enveloppé ou bandé nos pieds avec du tissu. Et c'est pour cela que cette expédition, elle a été appelée Dhat al-Riqa. Al-Riqa, on a dit, c'est des morceaux de tissu qu'on peut mettre sur des vêtements pour cacher des défauts. D'accord? Donc c'est ça, en fait, qui a fait qu'on a donné ce nom-là à cette expédition militaire. C'est quoi le défaut? Non, ici, il n'y a pas de défaut. Ici, c'était par rapport aux pieds. Ils avaient tellement les pieds abîmés, avec les ongles et tout qui partaient, qu'ils étaient obligés d'envelopper leurs pieds avec du tissu pour les protéger. Vous voyez? نعم. واختلف في وقت هذه الغزوة والصحيح كما قال ابن القيم وابن كثير رحمهم الله أنها بعد الخندق ومما يدل لذلك أن ابن عمر إنما أجازه صلى الله عليه وسلم في القتال أول ما أجازه يوم الخندق وثبت عنه في الصحيحين أنه قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد فذكر صلاة الخوف. Donc, les savants ou les historiens ont divergé sur la date
de cette expédition. Il y a une expédition de, on a dit, Dhat al-Riqa. Ce qui est authentique, c'est comme l'a rapporté Ibn Qayyim et Ibn Kathir, c'est qu'elle s'est produite après l'expédition militaire d'Al Khandaq, la tranchée. On avait parlé d'Al Khandaq, hein? On avait évoqué déjà Al Khandaq. C'est partie des expéditions militaires de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? C'est-à-dire l'expédition de Al-Ahzab. On avait dit que l'expédition de l'Ahzab, on pouvait l'appeler aussi l'expédition militaire d'Al-Khandaq, de la tranchée. Al-Muhim. Donc, ce qui est authentique, c'est que l'expédition de Dhat al-Riqa s'est déroulée après la bataille d'Al-Khandaq. D'accord? Et ce qui prouve cela, notamment, c'est hadith d'Ibn Umar, radiyallahu anhuma, dans lequel on apprend que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a autorisé de partir au combat après qu'il lui ait autorisé de faire le jour d'Al-Khandaq. Donc on voit bien que, du coup, l'autorisation du prophète pour Ibn Umar d'aller combattre à l'expédition militaire de Dhat al-Riqa s'est produite après son autorisation pour Al-Khandaq. Ce qui prouve bien que Al-Khandaq s'est déroulé avant Dhat al-Riqa. Il a été affirmé également dans les deux sahih que Ibn Umar il a dit: je suis sorti avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam en direction du Najd, puis il a mentionné la prière de la peur, salat al-khawf. Alhamdulillah. طيب فهذه الحادثة الثامنة. D'accord? Donc là, ça fait deux événements qu'on a évoqués, le 7 et le 8. Le 7, c'était la ghazwa de Bani Qurayza, et le 8, la ghazwa de Dhat al-Riqa. ثم قال الناظم رحمه الله: علم أي النبي صلى الله عليه وسلم كيف صلاة الخوف. كيف صلاة الخوف، أي أن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم كيفية صلاة الخوف كان في هذه الغزوة. Puis dit l'auteur رحمه الله: le prophète, où on a appris au prophète. Qu'est-ce qu'on a appris au prophète? Comment faire la prière de la peur. Salat al-khawf. La prière de la peur, en résumé, c'est quoi? C'est la prière qu'Allah Jalla wa Ala a légiféré aux prophètes et aux musulmans, qui est qu'un groupe fasse la prière en groupe et qu'un autre groupe soit là pour les protéger et contre l'ennemi. D'accord? C'est-à-dire que Allah Jalla wa Ala a enseigné au prophète sallallahu alayhi wa sallam comment faire la prière de la peur durant cette ghazwa, durant cette expédition militaire qui est celle de Dhat al-Riqa. C'est dans cette expédition-là qu'Allah Jalla wa Ala, il a enseigné au prophète comment faire la prière de la peur. فهذه الحادثة التاسعة. Donc ça c'est l'événement numéro 9 de la 4e année, qui est l'enseignement de la prière de la peur. قال ابن القيم: هكذا قال ابن إسحاق وجماعة من أهل السير والمغازي في تاريخ هذه الغزوة، وهو مشكل جدا، فإنه قد صح أن المشركين حبسوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق عن صلاة العصر حتى غابت الشمس، والظاهر أن أول الصلاة صلاها للخوف بعسفان، كما في حديث صحه الترمذي وصح أنه صلاها بذات الرقاع، فعلم أنها بعد عسفان، ولا خلاف أن غزوة عسفان بعد الخندق، ويؤيده أن أبا هريرة وأبا موسى شاهدا ذات الرقاع. Il dit Ibn al-Qayyim une chose par contre par rapport donc à la divergence encore sur
la prière de la peur. Donc on a dit que l'auteur, lui, il est d'avis que la prière de la peur a été enseignée au prophète lors de l'expédition de Dhat al-Riqa. Mais il dit Ibn al-Qayyim, donc cet avis-là, il a été mentionné également par Ibn Ishaq et un groupe parmi les savants, les historiens. Mais il dit que cela est sujet quand même à quelques soucis au niveau des divergences, et au niveau des preuves aussi. Parce qu'il dit qu'il a été authentifié que les polythéistes, ils avaient empêché le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, le jour de la tranchée, Yom al-Khandaq, de prier al-Asr, jusqu'à ce que le soleil s'est couché. Et ce qui est apparent, dit Ibn al-Qayyim, c'est que la première fois que le prophète et les musulmans ils ont prié la prière de la peur, c'était à Usfan. C'était un endroit appelé Usfan. Comme on l'a vu dans un hadith authentifié par Tirmidhi. Et également, on sait qu'il a prié également la prière de la peur à Dhat al-Riqa. Mais la première fois, c'est pas à Dhat al-Riqa, c'était à Usfan. Et il est connu que Dhat al-Riqa s'est déroulé après Usfan. Et il n'y a pas de divergence sur le fait que l'expédition militaire de Usfan s'est déroulée après la tranchée, le Khandaq. Et appuie cela également le fait que Abu Huraira et Abu Moussa ont participé à Dhat al-Riqa. طيب. ثم قال والقصر أي قصر الصلاة الرباعية. فهذه هي الحادثة العاشرة قصر الصلاة الرباعية. Puis dit l'auteur rahimahullah wal qasru, le raccourcissement. C'est-à-dire le raccourcissement de la prière ou des prières de 4 unités. Le raccourcissement des prières de 4 unités. C'est-à-dire al-dhuhr, wal-asr et l'isha. En cas de pénibilité ou de difficulté particulière. Ou en voyage, bien sûr. Donc ça, c'est l'événement numéro 10. On a vu, numéro 9, c'était l'enseignement de la prière de la peur. Donc numéro 10, le raccourcissement des prières de 4 unités. Numi ay rufi'a wa nuqila anhu salawatullahi wa salamuhu alayhi fi hawadith as-sanah ar-rabi'a qala ibn al-Athir wa qila inna fiha yani sanah ar-rabi'a ou yani as-sanah ar-rabi'a qasrat as-salat. Donc il dit ici l'auteur Numi, c'est-à-dire cela a été rapporté du prophète salawatullahi wa salamuhu alayhi dans les événements de la 4e année de l'Hégire. Il dit Ibn al-Athir, qui a dit, on dit que durant la 4e année, la prière a été raccourcie. Des prières de 4 unités ont été raccourcies à 2 unités. Wa nuzulu آية الحجاب قال ابن كثير في الفصول ولا خلاف أنه نزل صبيحة دخوله صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش وفي وقت دخوله بها خلاف تقدمت الإشارة إليه. Donc là on va parler de l'événement numéro 11 qui est la descente du verset du voile. La descente du verset du voile qui donc a été révélé la 4e année également. Qui a dit donc, comme l'a dit Ibn Kathir dans son livre Al-Fusul, il n'y a pas de divergence sur le fait que ce verset a été descendu le matin de la consommation du mariage avec son épouse Zaynab bint Jahsh. Mais il faut savoir qu'il y a divergence sur ce moment-là, justement, sur ce jour-là, sur le jour où il a consommé le mariage avec Zaynab bint Jahsh, il y a divergence, comme on l'a vu précédemment. Mais, quoi qu'il en soit, il n'y a pas de divergence sur le fait que le verset du voile a été descendu à ce moment-là. Wa nuzulu ayati tayammum kana fi hadhihi sanati aydan. Et également, donc, il faut savoir que durant cette année-là, le verset du tayammum a été révélé. Le verset du tayammum a été révélé. Par rapport au verset de l'hijab, du voile,
il est dans Surat Al-Ahzab, pour ceux qui veulent aller chercher. Puis, durant la même année, donc, le verset de Tayammum, dans lequel Allah tabaraka wa ta'ala légifère At-Tayammum. Tayyib. Donc ça c'est l'événement numéro 12, qui est la descente du verset de Tayammum dans la sourate Al-Ma'ida, pour ceux qui veulent aller voir, inshallah. وسبب نزولها ضياع عقد عائشة رضي الله عنها في بعض الغزوات قيل في سنة الرابعة كما هو اختيار الناظم رحمه الله وقيل بعد ذلك في إثر غزوة بني المصطلق. Donc, la cause de la descente du verset de At-Tayammum, c'est quoi? C'est l'événement dans lequel Aïcha avait perdu son collier. Elle avait perdu son collier dans certaines expéditions militaires. Et donc, certains ont dit c'était durant la 4e année, comme l'a dit ici l'auteur, comme l'a choisi l'auteur, mais d'autres disent que cela s'est passé après la bataille ou après l'expédition militaire de Bani al-Mustaliq. وقيل ثم قال الناظم رحمه الله قيل ورجمه اليهوديين قيل ورجمه اليهوديين أي ومما قيل إنه من حوادث السنة الرابعة رجمه صلى الله عليه وسلم اليهوديين. قال ابن الأثير وفيها رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهودية واليهودية والقصة معروفة. Puis dit l'auteur rahimahullah ta'ala, et certains disent que dans la 4e année, il s'est passé ce qu'on appelle rajmuhu al-yahudiyyin, la lapidation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, des deux juifs. Des deux juifs. Donc parmi ce qui est dit par les historiens, et que parmi les événements de la 4e année de l'Hégire, le fait que le prophète alayhi salatu wa sallam, il a lapidé les deux juifs. Il dit Ibn al-Athir, durant cette année-là, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a lapidé le juif et la juive. Et l'histoire, elle est connue. وقد رواها البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتي بيهودي ويهودية قد زنيا فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاء يهود فقال ما تجدون في التوراة على من زنى قالوا نسود وجوههما ونحملهما ونخالف بين وجوههما ويطاف بهما قال فأتوا بالتوراة إن كنتم صادقين فجاءوا بها فقرأوها حتى إذا مروا بآية الرجم وضع الفتى الذي يقرأ يده على آية الرجم وقرأ ما بين يديها وما وراءها فقال له عبد الله بن سلام وهو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليرفع يده فرفعها فإذا تحتها آية الرجم فأمر بهما رسول الله فرجما. Il était rapporté dans le Sahih de Bukhari et Muslim, dans le hadith d'Abdullah ibn Omar, radiyallahu anhuma, qui a dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, on lui a amené un juif et une juive qui avaient commis la fornication. Un juif et une juive qui avaient commis la fornication. Puis le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'est retiré jusqu'à ce que vienne un juif. Le prophète, qu'est-ce qu'il a dit à ce juif? Il a dit, qu'est-ce que vous avez au sujet dans la Tawrat, dans votre livre qui est la Tawrat, la Torah, qu'est-ce que vous avez au sujet de celui qui a commis la fornication? Et là, ils ont dit, les juifs, ils ont dit, nous noircissons leur visage, c'est-à-dire on noircit les visages des deux personnes qui ont commis la fornication, c'est-à-dire on les met sur une monture, un chameau, c'est-à-dire on les met, l'homme et la femme, sur le chameau, l'un en face de l'autre. Donc un à l'arrière du chameau et l'autre au devant du chameau, l'un en face de l'autre. Et on fait tourner le chameau dans la ville, devant tout le monde. Et là, qu'est-ce qu'il a dit le prophète? Il a dit, amenez-moi la Torah si vous êtes véridique,
qu'on puisse voir vraiment si c'est vrai ce que vous dites. Donc ils ont amené la Tawrat et ils ont commencé à la lire jusqu'à ce qu'ils soient arrivés au verset de la lapidation dans la Tawrat. Mais le jeune homme qui lisait la Torah pour le prophète, qu'est-ce qu'il a fait? Il a caché le verset. Avec sa main, il a caché le verset de la lapidation. Lorsqu'il est arrivé au verset de la lapidation, il a caché avec sa main. Il n'a pas lu. Il a lu ce qu'il y a juste avant, puis il a sauté, il a lu ce qu'il y avait juste après. Et là, un compagnon qui était avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui est Abdullah ibn Salam, il a dit, dites à ce jeune homme de lever sa main. Donc il a levé sa main, et ils ont découvert qu'il y avait le verset concernant la lapidation de celui qui commet la fornication. Et à partir de là, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a ordonné qu'on lapide ces deux personnes, ce juif et cette juive. وقال عبد الله ibn Umar, donc ça c'est l'événement numéro 13, qui est donc la lapidation des deux juifs fornicateurs. قال عبد الله بن عمر كنت في من رجمهما فلقد رأيته يقيها من الحجارة بنفسها. Il dit Abdullah ibn Umar, j'étais parmi ceux qui les ont lapidés. Puis il dit, j'ai vu l'homme, le fornicateur, qui essayait de protéger la fornicatrice avec son corps. ثم قال النظيم رحمه الله ومولد سبط الرضا الحسين أي في هذه السنة الرابعة من الهجرة. Puis on a le 14e et dernier événement de la 4e année de l'Hégire, qui est la naissance de Al-Hussein ibn Ali ibn Abi Talib. Donc le petit-fils du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est Al-Hussein. Donc durant la 4e année de l'Hégire. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتاب الإصابة الحسين بن علي بن أبي طالب ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف الهاشمي أبو عبد الله سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته. قال الزبير وغيره ولد في شعبان سنة 4 وقيل سنة 6 وقيل سنة 7 وليس بشيء والأقرب أنه في سنة 4 وبه جزم الناظم رحمه الله. Et pour finir, Inch'Allah, par rapport à la naissance de l'Hussein, il dit le Hafid ibn Hajar, rahimahullah, dans son livre Al-Isaba, il dit le Hussein, le fils d'Ali, le fils d'Ibn Abi Talib, le fils d'Abd al-Muttalib, le fils de Hashim, le fils d'Abd Manaf al-Hashimi, Abu Abdullah. Donc la kunya de Hussein, c'est Abu Abdullah, qui est donc le petit-fils du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, wa rayhanatuhu. Rayhana, c'est une plante aromatique. C'est une plante aromatique. Donc parmi les surnoms de Al-Hussein, c'est Rayhana, la plante aromatique. Il dit à Zubayr et autres que lui que Al-Hussein est né durant le mois de Sha'ban, la 4e année de l'Hégire. D'autres disent la 6e année. D'autres disent la 7e année, mais il dit la 7e année, il y a vraiment, c'est une parole qui n'est pas forte du tout. Et donc ce qui est le plus proche de ce qui est vrai, c'est qu'il est né la 4e année de l'Hégire. Et c'est cette parole-là ici que l'auteur, rahimahullahu ta'ala, a affirmé de manière catégorique dans son poème. Taïeb. Alhamdulillah. Donc on s'arrête là, Inch'Allah ta'ala, pour aujourd'hui. Et on commencera à évoquer les événements de la 5e année la semaine prochaine. Bi'idhnillahi azza wa jal. Wallahu ta'ala a'lam. Wa subhanaka Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka. Wa atubu ilayk. Barakallahu fikum. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون.